إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل خصوصا للرسول المشيخ محمد أمين الكردي أرابي الشافعي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام يحيى بن شرف النووي شيخ محمد نووي بن عمر البنتدي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى سيدنا المؤجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي سيدنا الحبيب علي أمر الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد والسلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد والسلام علمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيد سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بوع سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحسن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوو صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطوس سيد الشيخ سيدنا الحبيب محمد بن علي إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زين بن عبد الغني البنير أروي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين من أولياء المتقين ومن واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمدين ودار الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين آمين. ويروى عن الحسن قال لما تاب الله على آدم عليه الصلاة والسلام هنأته الملائكة. Wa yurwa dan diriwayatkan Anil Hasan daripada Imam Al-Hasanul Basri qala, beliau berkata, lamma taballahu ala Adam alaihi salatu wassalam, ketika menerima oleh Allah taubatnya Adam alaihi salam, hanna'atul malaikah, maka memberi tahniah, memberikan ucapan selamat terhadap Adam oleh para malaikat. Pahamannya, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pernah berbuat maksiat kepada Allah, tapi bukan berarti berbuat dosa, berbuat maksiat. Kenapa harus disebut berbuat maksiat? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, faqad asa Adamu rabbah, sungguh berbuat maksiat oleh Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Apa maksiatnya Adam? Yaitu memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah berkata, wahai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di dalam surga ini, silahkan engkau bernikmat-nikmat, silahkan makan apa saja yang ada di dalam surga dan bernikmat-nikmat sekehendakmu. Namun jangan kalian dekati pohon ini yang disebut dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Fatakuna minaz zalimin, apabila kalian mendekati pohon ini sekaligus memakan buah tersebut, maka kalian menjadi orang yang zalim. Waktu berjalan, iblis yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga karena iblis tidak sujud kepada Adam alaihissalam dengan perintah Allah. Maka iblis dengki kepada Adam. Fa'azallahuma syaitan fawaswasa lahuma fa'azallahuma syaitan fawaswasa lahuma syaitan fawaswasa lahuma syaitanu fa'azallahuma fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Fawaswasa lahuma syaitan, lalu syaitan menggoda Adam dan Hawa agar mau memakan buah khuldi itu. Fa'azallahuma, maka iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa, maka terjadilah pelanggaran. Pohon khuldi, yang di pohon itu ada buah yang disebut dengan buah khuldi, dimakan oleh Hawa.
dan Adam. Fa'azallahuma syaitanu mimma kana fa'azallahuma fa'azallahuma syaitan, lalu keduanya dapat digelincirkan oleh syaitan. Setelah terjadi pelanggaran, Adam memakan buah khuldi, kemudian Hawa bertiup angin kencang. Angin kencang bertiup sampai menelanjangi Adam dan Hawa. Pada akhirnya fa'akhrajahuma mimma kana fih, Allah mengeluarkan Adam dari tempat yang dia berdiam di tempat itu, yaitu surga. Allah keluarkan Hawa dan Adam. Berikutnya Allah berfirman, Qulna bitu minha jami'an. Kami mengatakan, ihbitu minha, turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Semuanya turun. Adam, Hawa, iblis termasuk ular turun dari surga ke bumi. Berarti surga di atas, ya. Dalam kitab dalam kitab Al-Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada memang diperdebatkan apakah surga yang ditinggali Adam itu iya surga yang akan datang. Jawabannya menurut dalam kitab Tabaqatu Al-Mizanul Kubra itu lain. Surga yang ditinggali Adam itu beda dengan surga yang setelah terjadi kiamat. Habis surganya di mana? Surga sekarang ini menurut para ulama beberapa pendapat. Di antara pendapatnya adalah surga itu fauqas samawati, di atas langit ketujuh. Nah kalau di atas berarti itu turun. Qulna bitu minha, turunlah kalian dari surga. Allah turunkan, Adam diturunkan. Di mana? Khilaf riwayat. Kalau membaca tarikh Imam Tabari, ngarannya benar, Tarikhut Tabari, itu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di India. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian iblis diturunkan di Asfihan. Adapun ular diturunkan oleh Allah di Ramallah, Palestina. Penting dicatat. Jadi Adam di Sarandip, India, Hawa di Jeddah, iblis di Asfihan. Asfihan itu perbatasan antara Irak dan Iran. Kemudian ular itu diturunkan di Ramallah. Itu menurut sebagian riwayat, walaupun masih ada pertentangan dalam permasalahan itu atau khilafiyah. Turunlah Adam dan Hawa. Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah. Maka Adam merasa bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Hawa. 30 hari 30 malam Adam menangis atas kesalahan dosa tersebut.
sebagaimana Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam pun pernah melakukan kesalahan. Beliau bertobat, menangis kepada Allah selama 30 hari 30 malam. Tangis tak henti-hentinya, merasa bersalah dan berdosa kepada Allah, menyesali dosa tersebut. Oleh karena demikian, menurut sebahagian ulama, itulah kenapa puasa itu 1 bulan, karena Adam menangisi kesalahannya selama 1 bulan, karena Daud menangisi kesalahannya selama 1 bulan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Adam dengan proses. Itu terjadi setelah apa? Setelah pertemuan Hawa, Adam dan Hawa. Apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Itu ayatnya, surah Al-Baqarah. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan beberapa kalimat dari Allah, beberapa kalimat bacaan dari Allah. Maka kalimat itulah yang selalu dibaca oleh Nabi Adam. Apa kalimat itu yang kemudian dibaca oleh Hawa? Yaitu kalimatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa Nabi Adam, kalimat taubat dari Nabi Adam yang beliau terima dari Allah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, namun kami minta ampun ya Rabb. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Nah, lalu taubat Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterimalah taubat Adam. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini diketahui oleh para malaikat. Karena malaikat pun bertobat juga, malaikat pun bertobat juga salah. Kesalahan malaikat apa? Termasuk Jibril, Mikail, Israfil berbuat kesalahan. Kesalahannya ada. Jibril, Mikail, Israfil dulu protes lawan Allah. Ketika Allah memberitahu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan seorang manusia yang mengatur kehidupan di bumi ini atau menjadi seorang khalifah. Para malaikat menjawab, termasuk di dalamnya adalah Jibril dan Mikail. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu. Para malaikat berkata, ya Rabb Tuhan, apa engkau ingin mencipta seorang makhluk yang suka berbuat kerusakan, yang makhluk suka menumpahkan darah? Tidak cukupkah kami bertasbih kepada engkau,
tidak cukupkah kami bertakdis kepada engkau? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Diciptalah Adam. Setelah Adam dicipta, Allah membuktikan kepada malaikat bahwa Adam ini memang mulia daripada para malaikat. Bukan makhluk yang berbuat rusak, tapi bahkan makhluk yang lebih mulia daripada mereka para malaikat. Allah lajari dulu di Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu asma. Ini tafsirnya luas. Apa yang dimaksud allamal asma'a kullaha? Nah, setelah Adam alim artinya karena sifat ilmu. Ilmu itu kan sifat masdar, alima ya'lamu ilman, masdar. Bila masdar itu sifat. Nah, orang yang berilmu disebut alim. Kalau alim sudah Adam. Begitu oleh Allah, Adam sudah alim, summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah tanya kepada para malaikat, kalau kalian memang bujur lebih hebat daripada Adam, ayo jelaskan tentang nama-nama ini. Malaikat kada dilajari oleh Allah. Lalu mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat menjawab, subhanaka, Tuhan Maha suci Engkau, kami tidak punya ilmu, kami tidak punya pengetahuan kecuali ilmu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ini kami kada tahu. Innaka antal alimul hakim. Artinya malaikat kada kau jawab. Gitu. Nah, Allah tawarkan, Allah tanyakan kepada Adam alaihissalam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, sekarang kamu yang jelaskan tentang nama-nama itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala inni a'lamu ma la ta'lam. Adam jelaskan. Oh, ternyata Adam alim, benar, lebih hebat daripada malaikat. Anjar Allah. Wahai malaikatku, Adam lebih hebat daripada kalian. Maka taubatlah para malaikat. Pertama kali yang dilakukan oleh malaikat sebelum sujud kepada Adam, dan itu proses taubatnya apa? Karena Allah memerintahkan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, sebagai tanda hormat kepada Adam. Namun sebelum sujud itu ada yang harus dilakukan, yaitu penyucian diri kalian. Penyucian diri kalian apa? Jibril, Mikail, disuruh mensucikan diri sebelum sujud. Nampak? Berwudu. Itulah taubatnya Jibril, taubatnya Mikail, Israfil, dan malaikat yang lain. Makanya dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, pertama kali yang melakukan wudu itu adalah Jibril dan Mikail sebagai pembersihan.
dari kesalahan mereka, protes kepada Allah, kemudian merasa lebih hebat daripada Adam. Baru setelah berwudu, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, lalu mereka sujud kecuali iblis la'anatullah. Nah, artinya apa? Dan malaikat pun pernah salah. Malaikat pernah salah. Siapa yang nggak ada pernah salah? Inilah benar dalam dunia ilmiah, dalam dunia pengetahuan, lalu dibahas permasalahan ismah, permasalahan maksum. Kita hanya belajar bahwa para nabi itu bersifat maksum, tidak pernah berbuat dosa, baik di waktu sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Terus kesalahan Adam, kesalahan Nabi Nuh, kesalahan Nabi Daud itu apa? Banyak nabi-nabi dan lain. Ini dikumpas, harus dikupas sebenarnya. Ada karangan kitab yang bagus mengupas masalah ini adalah Imam Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Apa ngaran kitabnya? Ada ingat pernah? Cuma nang jelas kita kada bisa benar mengatakan Adam kada bersalah. Dah, Adam salah. Malaikat salah. Tapi salahnya itu apa menjadi dosa apa kada, itu aja. Itu aja. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa para nabi dan rasul itu, para rasul masuk para nabi itu bersifat maksum. Maksum artinya tidak pernah berbuat dosa dari semenjak menjadi, sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Toh kalau ada kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan itu perlu penjelasan yang sangat luas. Nang sekarang orang banyak kada tahu itu benar. Itu sebuah kesalahan secara lahiriah adalah kesalahan besar, tapi mereka adalah para nabi. Siapa? Dan sanaknya Nabi Yusuf. Dalam kitab tafsir, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 benar. Dan sanak Nabi Yusuf itu yang paling halus adalah Bunyamin. Semuanya jadi nabi. Ini semuanya jadi nabi. Bukan orang biasa, tapi jadi nabi. Silahkan buka, orang ada percaya, silahkan buka tarikhnya, mau Tarikh Tabrani, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kita ada belajar ini, ya sudah dengarkan aja. Tapi kenapa mereka mencelakai Nabi Yusuf, berdusta? Ketika Nabi Yusuf dibawa, kemudian minjangan disembelih, baju Yusuf didarahi, bidamin kazib. Dalam Quran dikatakan darah yang dusta. Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Bulik. Nabi Ayub berkata, mana Yusuf?
Mereka menjawab, bah kami asik bermain-main. Yusuf keasikan kada terjaga lagi Yusuf. Yusuf dimakan binatang buas. Paja'u bidamin kasih. Ini buktinya bah, bajunya berdarah. Bajunya berdarah. Tapi kazib, darahnya dusta. Darah minjangan benar. Darah binatang yang lain di darah. Yusufnya dibuat ke dalam sumur. Itu kejahatan. Tapi mereka para nabi. Mereka para nabi. Nabi itu kan 124.000. Siapa yang kau mau ungkap? Siapa 124.000? Tidak bisa. Merinciakan 124.000 itu kada kawa benar. Kita nu'minu beriman ijmalan, secara ijmal, secara global keseluruhan. Kalau tafsilian 25 aja. Iyalah salah. 25 aja. Tafsiru apa? Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullum muttaba. Kan 25 aja tuh tafsilian. Tafsili ijmalannya 313 para rasul, 124.000 para anbiya, para nabi. Minhum man naqussu alaika wa minhum man lam naqsus. Minhum, sebahagian mereka ya Muhammad, naqussu alaika, ada yang kami ceritakan kepada engkau. Wa minhum lam naqsus, namun sebahagian mereka kada diceritakan di dalam Al-Quran dan sebagainya. Oh berarti Nabi kada lengkap pengetahuan? Bukan. Yang dimaksud wa minhum lam naqsus alaika itu dinai kada dibukuakan. Kalau Rasulullah dalam banyak keterangan, Rasulullah itu benar sebelum meninggal dunia disempurnakan Allah ilmu kesemuanya. Semuanya disempurnakan Allah. Apa Nabi kada tahu ini? Oh tahu. Kada ada lagi bahasa umumnya itu solai ma farrat dalam Quran tuh ma farratna fi hadzal Quran min syai'. Tidak ada di Quran ini yang kami lewatkan sesuatu apapun ada dalam Quran. Cuma ada nang gambaran secara umum, ada nang rinci. Dah boleh dulu kisah. Lalu Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama bagus kita. Orang yang beriman umat Rasulullah bagus berdoa juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa? Dia apa? Apa? Mau dia apa? Kita apa? Apa? Itu doa Nabi Adam. Iya di Quran. Wan. Apa? Tobat Nabi Adam apa? Baca dalam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima Allah lah taubat Adam. Nah setelah Allah menerima taubat Nabi Adam dan itu diketahui oleh para malaikat, hanna'athul malaikah, lalu memberikan tahniah. Hanna'atu tahniah. Lalu orang Arab jadi istilah tahniah. Makanya aku bahasakan gitu supaya kamu mengerti. Tahniah. Apa itu tahniah?
tahniah itu ucapan selamat zaman sekarang disebut tahniah hari raya, selamat Idul Fitri, selamat ini, itu tahniah ngarannya. Makanya lalu jadi dalam hukum mana, apa hukumnya tahniah, tahniatus sanah, memberikan ucapan selamat tahun baru. Di kitab bacaannya tahniah dinai. Pegang, ada di kitab tulisannya selamat tahun baru, ada. Cuma kalimatnya tahniah, lalu ucapan tahniatus sanah ngarannya, ucapan selamat tahun baru. Artinya wajar orang ini dapat nikmat, dapat ini, diberikan ucapan selamat, selamat lulus jurmiah. Kada tahu lagi, kada kawa ditahniah. Hari ini dulu mulainya. Boleh ditahniah. Kemana? Lah, Dewan, dah, selamat. Hanya pertama. Kecuali langsung sebijian apa? Langsung ke kawan apa? Wah, tahniah sunnah. Lalu ini menjadi menjadi napa? Jadi pembahasan secara umum. Apa hukumnya mengucapkan selamat? Mau selamat ini, selamat ini, selamat ini, selamat itu. Malaikat aja mau ucap tahniah nih. Hanna'athul malaikat, memberikan ucapan selamat oleh para malaikat kepada Adam. Adam, selamatlah. Allah Ta'ala memberikan taubat kepadamu. Gitu. Salah boynya bebini beri tahniah lah. Selamat. Selamat menikmati malam pertama. Wah. Penduai ini kada kawan dulu memberi tahniah, ngapa nang diselamatkan? Lah, salah. Selamat menjalani rumah tangga. Semoga samawa. Nah, bersamawa. Ada rumusnya samawa ini. Cari aja bahasa Indonesia kada, bahasa ini kada. Apa aja itulah Indonesia. Ketujuh singkatan. Cocok aja silawara singkat. Tahu samawa? Bila orang kawin ya samawa, semoga samawa. Tahu kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat kalau lah. Ya Allah, mudahan samawa. Allah Ta'ala dibawa-bawa bersingkat-singkat ke tujuan. Jangan bujur-bujur aja. Lah, mendoakan orang tuh bujur-bujur aja. Jangan samawa. Amun itu jadi kalimat selain samawa itu minas sumu, jadinya nama. Lalu bilanya sumu maknanya antara dua, bisa nama, bisa tinggi maknanya. Kada jarak itu singkatan di mana ada rumusnya orang mendoakan secara singkatan. Ya kan? Ini hati-hati, kamu harus bisa menjelaskan mulai. Salah, semoga samawa. Dada, aku kada bersama samawaan dada. Ada. Bila doa tu jelaskan bujur-bujur. Mulai kamu berdoa, ya Allah, ulun minta bini-bini disingkat, udah mau kada? Udah mau sholat. Lah, hati-hati nih hukum fikih jadinya sholat aja di hukum fikih. Maksudku adalah ini harus dipandang secara hukum fikih, ikam pahami, setelah paham dijelaskan kepada orang lain. Jangan lagi mendoakan orang dengan singkatan.
Hampir setiap kali orang berkawinan, nikahan, selalu aku doakan semoga samawa. Kereda. Nah sama juga ini masih berlaku soleh. Sangat kada bagus. Ini belum lagi soleh. Masa orang organisasi Islam, pemerintah, bila salam, assalamualaikum, WRR bikatuh. Bersingkat ke itu, kada usah aja sudah Bapak Johan itu. Kenapa? Orang kada kau menjawab, kenapa? Fa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalimat nang terbaca assalamualaikum, nang lainnya wir bikatiha. Kenapa? Singkatan. Kau dibacalah, kada dibaca itu. Lalu jawabannya cukup waalaikumsalam. Buangnya sudah WRN itu. Ada salah. Ini harus dijelaskan oleh lawan masyarakat supaya benar secara hukum fikih. Bukan itu jadi dibahas-bahas. Ini kan kaitannya salam. Kaitannya salam. Assalamualaikum bisa, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wa fi riwayati Ibni Abbas zadahu wa maghfiratuh. Paham ya? Tahniah dinai bersingkat. Nah, artinya boleh-boleh aja mau ucapkan orang selamat, selamat jadi pembakar, selamat jadi bupati, selamat jadi ini dan itu. Tahniah. Wahabata alaihi Jibril wa Mikailu alaihi massalam. Turunlah Jibril dan Mikail alaihi wassalam kepada Adam, hendak memberikan tahniah, penghormatan dan kata selamat. Apa kalimat ucapan selamat ada dari malaikat Jibril Mikail mewakili malaikat yang lain kepada Adam? Faqala ya Adamu qarrat sa'inuka bitaubatillah alaika. Faqala, maka berkatalah keduanya Jibril dan Mikail kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, qarrat sa'inuka, dingin matamu. Cuma maksudnya ketika itu ini majas dulu kalimatnya, kata pinjaman. Karat ainuka, dingin matamu, bitaubatillah, dengan diterimanya taubat oleh Allah, alaika atasmu. Nah, kita ulah bahasa terjemah bahasa kita, dan selamatlah ikam diterima Allah Ta'ala taubat. Nah, gitu. Cuma kalimat tahniahnya solai karat ainuka. Ini kita salah tahniah kita nih. Tahniah Ramadan salah. Tahniah. Kenapa? Karena hadis Nabi ini apa palsu apa dahulu urusan kada urusan palsu paling dhaif. Walaupun dulu benar aku pertama kali hafal hadis ini dalam kitab Durratun Nasihat. Apa hadisnya? Man fariha, bahari banget tuh nih, asik mutalah kitab Durratun Nasihat. Tahu kitabnya ini ada lah mana? Rasanya ada lagi kan? Man fariha bidukhuli syahri ramadhana haramallahu jasadahu 'alan nar, aw qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka.
Nah, lalu bukti gembira diucapkan selamat di tahniah, itu bukti gembira. Bukti gembira, hati senang, ucapkan selamat, perbekalan Ramadan dipersiapkan. Salah satunya bukti senang adalah memberikan tahniah. Kayak apa tahniahnya? Marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alan dawam. Nambah, selamat datang bulan Ramadan. Yalah, selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan puasa. Itu tahniah. Diucapkan, wah diulah macam-macam selai stiker, apa ngarannya tuh, ben apa nang di tuh, sepanduk macam-macam napa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Itu tahniah. Tahniah. Boleh? Boleh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'alan dawam. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, itu kalimat tahniahnya gitu. Malaikat memberikan tahniah, ucapan selamat kepada Adam atas diterimanya oleh Allah taubat Adam. Karrat ainuka ya Adamu bitaubatillahi alaika. Kalimatnya gitu. Ya bahasa kita, selamat wahai Adam, karena Allah telah menerima taubatmu. Faqala Adam, maka menjawablah Nabi Adam alaihissalam, ya Jibrilu, wahai Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubati su'alun, jika ada setelah taubat ini pertanyaan, fa aina maqami, di manakah tempatku? Ada pertanyaan, nang imbahan ini aku nih kemana tempatku? Lalu turunlah wahyu Allah, fa'auhallah, wawnya ditinggal. Kamu ada wawnya nih? Ada, buat fa'auhallahu ilaihi, dibujuri, ada wawnya dibujuri. Fa'auhallahu ilaihi, lalu mewahyukan oleh Allah ilaihi kepada Adam. Bahasa kita, kamu soleh imbah kawin ini nang apa? Kan gitu. Dan ada pertanyaan, aku imbah diberi Allah taubat ini nang apa nih, di mana kedudukanku? Pura selanjutnya kayak apa? Allah wahyukan, Allah jawab, ujar Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, warastu zurriyataka ta'aba wan nasaba. Warastu, aku warisakan, zurriyataka, terhadap zuriatmu, anak cucu buyutmu, at-ta'ba, akan lelah,
wan nasaba dan payah, kesusahan. Payah dan kesusahan. Dam, aku warisakan lawan anak cucumu itu kepayahan dan kesusahan. Makanya kita ini susah ini, payah. Inilah, coba kita. Ikam hendak makan susah kah? Nyaman gak? Susah dulu. Udah apa? Kan hendak makan susah kan nyaman? Susah kan? Payah kan? Payah dulu kan? Kenapa? Bertanam dulu, menaradak dulu. Iyalah. Mulai apa? Ban. Membuat benih itu. Membuat benih ke lubang-lubang itu namanya. Hah? Apa? Menaradak kalau menaradak. Imbah menaradak menanjang. Iyalah. Kamu biar paham. Jangan menyia-nyiakan nasi. Setelah menaradak menanjang. Setelah menanjang memuntal. Ya kah? Merumput. Dulu benar. Sebelum menanjang memuntal dulu. Iyalah salah. Masih salah. Habis kalau sudah kada lagi memuntal. Langsung menanjang. Setelah menanjang merumput. Setelah merumput menyamprut. Iyalah salah. Setelah menyamprut berbuah. Iyalah. Imbah banih berbuah dikatam. Berikatam diirik. Imbah diirik dijamur. Paham? Kamu orang kota apa nggak tahu? Pahami? Imbah dijamur hanyar di pabrik. Paham? Hanyar jadi baras. Kemakan baras lah. Baras kemakan. Hah? Kemakan. Dah dibasuh lagi. Iyalah. Imbah dibasuh hanyar ditanggar. Imbah itu hanyar dipadar, hanyar dimakan. Lapah lah. Kadai lapah aja. Iya mau nggak ada melihat itu. Lapah. Bola anak, lapah. Kada waras tu kata bawan nasab dan aku wariskan kepadamu zuriatmu payah dan kesusahan. Orang anak bola anak aja lapah dulu, ri dikiranya nyaman lah. Nyaman aja bu. Oh kawin dulu, kamu jujur kau adalah. Dikira nyaman bola anak. Andre, berapa halo? Cari duitnya kan jujuran, bener. Hanyar, beisi wadah, kawinan dan seterusnya. Hanyar muncul anak, lapah. Munang nyaman itu, bener, nang nyaman tuh, iya di surga. Walahum ma tashtangi anfusuhum. Mereka dapat apa yang mereka inginkan. Hendak nang kaya film, nang kaya anu aja bener. Hendak rambutan tinggal putik makan. Hendak mangga putik makan. Gak ada nang menunggui ko ini situ. Hendak ini makan, itu surga. Bahira ada di surga, dia lagi lapah. Mahajan tuh lapah. Dia lagi di surga. Nah paling re ditakun aja solah di surga ada mil, rokomil adalah. Mana harat lagi ada di surga Jisamsu. Karena walahum ma tashtahi anfusuhum atau walahum ma tashtahil anfus.
Ada di surga rokok. Kenapa dalam surga aja apa yang kamu inginkan ada? Ada ya pernah ya. Nah, wallahu alam apinya tuh kada tahu. Karena menurut sebagian riwayat di surga kada ada api. Ujar orang lulucuan soalnya di surga ada aja samsu. Cuma api mancisnya kada ada. Jadi bilangnya hendak mancis ke neraka dulu. Paham salah. Natijahnya soalnya kada usah berokok. Kalau di surga kada kawa jua menyala. Kenapa garang jar? Nar itu kan api. Di surga kada ada api jar. Seberataan praktis dah. Nah wallahu alam tuh kada kada tahu tuh. Nang sebujuran itu kada tahu kenapa tuh bagian nang hanyar-hanyar ini karena ada di surga upo jar pulang. Siapa nang dihubungi? Hah? Ada Samsung lah. HP Samsung di surga adalah. Wallahu alam nih barang hanyar berarti. Haga nampak mainan bener aja. Harap padan itu ada mainan. Pokoknya di surga walahum ma tashtahil ampus atau ampusuhum. Lapah. Berbuat dosa aja itu lapah dia. Yalah, berbuat dosa itu lapah. Orang berzina tuh nyaman ke lapah, Ban? Lapah ya. Takut ini. Orang minuman mabuk lapah aja, cari duitnya lapah, kemudian mabuk keranjahan apakah binjol apa lapah dan sebagainya. Namun ujar Allah wa warastuhum at-taubata, aku wariskan kepada zuriatmu at-taubata, bertobat. Nah, aku wariskan taubat. Paman da'ani minhum, maka siapa yang memanggil aku daripada zuriatmu, labbaituhu, aku jawab panggilannya. Labbaituhu itu aku jawab panggilannya. Di David. Labbaituhu, aku jawab panggilannya. Kenapa? Karena dini tasrifannya ngalih kamu. Makanya kena ikam ditakoni orang tuh, nahonya ngalih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Nah itu cariin naon. Labbaik itu jadi apa? Paham lah. Nah labbaitu berarti fi'il madhi, ilabba yulabbi talbiyatan. Talbiyah itu ya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu. Labbaik itu aku jawab panggilanmu. Arti labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu. Ini labbaituhu, aku jawab ujar Allah panggilannya. Kama labbaituka, sebagaimana aku jawab permintaanmu wahai Adam. Wa man sa'alanil maghfirata, siapa yang meminta lawan aku akan ampunan, lam abkhal alaihi, maka aku tidak akan bakhil atas ampunan itu. Kubari ya Allah. Napa enggak ada memalarakan ampunan nih? Pokoknya siapa nang pinta kubari.
li'anni qaribun mujibun. Li'anni karena bahwasanya aku qaribun dekat, mujibun memperkenankan. Ya Adamu, wahai Adam, wa ahsyurut taibina minal kubur, aku bangkit, aku halau orang yang bertobat, aku halau mereka dari kubur, mustabsyirin, gembira, hal keadaannya bergembira, dhahikin, tertawa senang, wa du'auhum mustajabun, doa mereka diijabah. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis